کرتے جی ہیں۔ رانا صاحب، آپ کیا کہیں گے، آپ سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ؟ بیسیکلی یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے نا موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے، میرے نزدیک تو یہ ہے نا کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں یا اس طرح کی جو اپروول ہیں آپ کی انکریمنٹ کی وہ دے سکیں، ایک آئین کے مطابق جو ہے بظاہر جو ہمارا موجودہ کوئی بوسیدہ سا آئین موجود ہے اس کے مطابق تو ان کو 3 مہینے تک جو ہے ان کے اختیارات تھے، اس کے بعد تو یہ وائنڈ اپ ہو جانا تھا نہیں، سارا انہوں نے سیٹ تو اسی عرصے کا بجٹ دیا ہے نا۔ اب دیکھیں نا اس میں اس عرصے کا بجٹ دینے کے بعد بھی اگر انہوں نے یہ جو انکریمنٹ دیا ہے اس کا بیس بنیادی اگر دوسری 3 حکومتیں دے رہی ہیں، وفاق دے رہی ہے، تو ان کا یہ حق بنتا تھا کہ یا ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہی کے مطابق یہ بھی کرے۔ اور پریسیڈنٹ بھی یہی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اس حوالے سے فائنینشیل میٹرز میں جو مرکزی حکومت جو ایک پرنسپل طے کرتی ہے، صوبائی حکومتیں اسی کو فالو کرتی ہیں۔ اور بلکہ پچھلے سال تو جو سندھ حکومت تھی اس نے سرکاری ملازمین کے لیے جو مرکزی حکومت نے کیا اس سے بڑھ کر انہوں نے ان کو سہولیات فراہم کی، تو یہ اچھی اگزامپل قائم کی۔ اور میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے زرداری صاحب کی قیادت میں کیا کہ تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا۔ ایسے ہی ہے، تو یہ ایک بڑا مستحسن قدم تھا۔ اور شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کے جو حکمران رہے ہیں ان کے بارے میں تاثر یہ پایا جاتا ہے، اور یہ تاثر کسی حد تک درست ہے، کہ وہ سرکاری ملازمین کو ایک مل کے جو ورکر ہیں یا امپلائیز ہیں وہی سمجھتے ہیں، اور ملازمین کو مل ورکر سمجھ کے ہی سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ ان کو مراد دینے میں، ان کی تنخواہیں بڑھانے میں اتنے جنرس نہیں رہے۔ لیکن اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے پرانے ریکارڈ اپنے توڑ دیے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں بہت اچھا اضافہ کیا۔ گو یہ اضافہ جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے نہیں ہے، جس طرح سرکاری ملازمین پس رہے ہیں قدرے زر میں کمی کے باعث پٹرول کی، گیس کی، بجلی کی اور پانی کی قیمتیں بڑھنے کے شرح کے حوالے سے گو یہ شرح بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو سرکاری ملازمین نے ویلکم کہا کہ یہ انہوں نے مناسب حد تک یہ جو اضافہ کیا یہ کافی ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے تو بالکل ہی مطلب پتہ نہیں کیا کر دیا۔ وفاقی حکومت نے دیکھے نا ان کی جو موجودہ معاشی حالات تھے نا، معاشی حالات کے مطابق دیکھ کے جو آپ کا مڈل کلاس طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ نارملی اس دور میں جو ہے جو انفلیشن کا ریٹ ہے، آپ کی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو بجٹ 37% ہوئی ہے اس سال کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق تو جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے تو اپنے موجودہ جو اس کے اس کے مطابق اس نے تو بہت اچھا کیا ہے، اور کافی حد تک ملازمین جو ہیں ان کی کمپنسیشن بھی ہو جائے گی، وہ مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جب پنجاب لیول پہ آتے ہیں تو پنجاب لیول پہ اگر یہ دیکھیں تو پہلے ایک پورے پنجاب میں ایگریونسز ہیں اس کی موجود ہیں۔ اوورآل دیکھ کے کہ ایک ایسے شخص کو نان الیکٹڈ بندے کو ایک لمبے عرصے تک آپ جو ہے وہ حکومت میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اور پھر نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ایکسپیکٹیشن عوام کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کہ انہوں نے چلو 3 مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو عوام کے لیے کوئی اچھی خوشخبری یا کچھ ایسے کام کر جائیں گے کہ عوام آنے والے 5 سالوں میں یا 10 سالوں تک یاد رکھیں گے۔ جی، کیونکہ میڈیا سے ہمارے شعبے سے عوام کے حقوق کی بلند کرتے رہے آواز، تو ان سے تو زیادہ توقع تھی کہ وہ 35 کو 40 کر دیں، 17.5 کو 30 کر دیں، ان سے تو ہم لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے تو یہ بالکل ہی اب جو حالات جو ہیں اسی مطابق ظاہری بات ہے کہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں پنجاب کے انہوں نے احتجاج کی طرف ہی جانا ہے۔ اور ناظرین یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اشیاء خرد و نوش ہوں یا دیگر استعمال کی چیزیں ہوں، بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، پانی کے بل ہوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے طبقہ وہ سرکاری ملازمین ہے۔ آپ دیکھیے باقی جو طبقات ہیں وہ تو
महंगाई के मुताबिक अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो सर्विसेज की उजरतें हैं, मुआवजे हैं, वो बढ़ा देते हैं। इवन आप देखें जो रेडी फरोश है वो महंगाई के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट जो है, अपना जो सौदा है उसकी कीमत बढ़ा देता है, उस पर वो महंगाई का उतना असर नहीं होता। परचून फरोश जो है उस पर भी नहीं होता। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम होता है उसकी साल में सिर्फ 2 मरतबा जो है वो खुशी का दिन आता है। एक दिन वो होता है जब उसको सालाना इंक्रीमेंट लगता है और वो सालाना इंक्रीमेंट इतना मामूली होता है कि वो पता ही नहीं चलता कि लगा है कि नहीं लगा और वो गुजर जाता है। दूसरा मौका उसकी जो मुआशी हालत है सुधारने का जो आता है वो सालाना बजट होता है। बजट में जो तनख्वाहों में इजाफा होता है उसके नतीजे में उसको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो हम तो देख रहे हैं कि ये जो मौका आया है, जो पिसे हुए, अमलन पिसे हुए, लुटे पुटे, मरे मुके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको जब ये देखने को मिला, ये मौका आया, तो वो बेचारे परेशान हो गए और अब वो धरना दिए सिविल सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, दुहाई दे रहे हैं। उनके पास तो और कोई ताकत नहीं है और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त असेंबली भी मौजूद नहीं है कि वो वहां जाकर अपनी आवाज को अपने नुमाइंदों के जरिए बुलंद कर सकें। तो अजीब सूरत हाल है। आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना सरकारी मुलाजमीन का, तो इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करता हूं कि तनख्वाहदार तबका, जब हम उसका वो लफ्ज शामिल करें ना जिसमें प्राइवेट सैलरी पर्सन जो है वो भी आ जाते हैं और सरकारी भी आ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग मिनिमम वेज रेट पे आ जाते हैं, वहां पे बात करते हैं, तो आपकी जितने भी प्रोविंसेस हैं वहां पे मिनिमम वेज रेट तो हर सूबा हर साल सेट करता है। इस दफा अब पंजाब में ये है कि उन्होंने 32,000 32,500 कर दी है, इससे पिछले बजट में 25,000 थी। लेकिन पंजाब में आपका लेबर डिपार्टमेंट पूरे का पूरा मौजूद है जिसका काम ही यही होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन हर साल सैलरी मिनिमम वेज रेट को इंक्रीज किया जाता है, लेकिन कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम ऐसे सेक्टर्स होंगे, कुछ फैक्ट्रियां होंगी जहां पे अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज रेट जो है वो मुलाजमीन को सैलरी दी जाती है। उसमें क्या होता है कि लेबर इंस्पेक्टर विजिट करता है, वो केस बनाता है, केस बना के लेबर जो है कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद वो 6 महीने वो बजट के दौरान ही चलता रहता है और फाइनली क्या होता है कि उनसे 8-10 हजार की पेनल्टी डाल के फाइन करके उसको दोबारा वाइंड अप कर दिया। आसिफ बेग साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है? उनकी बड़ी दाद फरियाद अखबारों में आ रही है, उनकी जमानत नहीं हो रही। कभी वो B क्लास की सहूलत हासिल करने के लिए अदालत में जाते हैं, कभी उनको एक जुर्म में पकड़ा जाता है, कभी दूसरे में पकड़ा जाता है। तो कल तो उन्होंने दुहाई भी दी है कि जनाब जो सलूक इमरान खान के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ और वो दूसरे बड़े सियासतदानों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी वही कर लिया जाए। ये क्या हो रहा है, क्या देखते हैं इसको आप? मोहतरम मुसअद माल पाशा साहब, उनके पाँव में सुना है भारी भी हो गए हैं और वो सोजन भी आ गई है। इनको होनी चाहिए, सियासतदानों को ये साथ ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में जब ये अपने इक़्तिदार के बानों में बैठे होते हैं तो ये तकालीफ जो आवाम को होती हैं वो नहीं देखते। इनको अपने रोने मिलते हैं कि ये सी इनको नहीं मिल रहा, बी नहीं मिल रहा, टी नहीं मिल रहा। जो आवाम के साथ जेलों में होता है वो जाकर देखें कि क्या उनका हाल होता है। मैं ये बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, इनके हवाले से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं चौधरी परवेज साहब से, हम उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मैं परवेज साहब ये पाकिस्तान के बहुत अहम पॉलिटिशियन हैं। ये बातें आ रही हैं, असल में ये सारी बातें पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ की जो मुबहम और गैर मेयारी सहूलियात हैं, ये उनका शासाना है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि अव्वल तो किसी भी फील्ड में किसी भी किस्म की एक सिस्टमेटिकली कोई भी जो है ना अप्रूवल नहीं है या उस पर इत्माद किसी का नहीं है। अब ये मसला जो इनको परवेज साहब को आ रहा है, ये हमारे लिए जो एक तरफ से तो हम इसको यही करेंगे कि मजम्मत करेंगे बहसीयत इंसानी हकूक, बहसीयत इंसान इसकी मजम्मत करेंगे कि जो उनका राइट बनता है उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको एक और केस जो PTI के दौर में जो है ना चलता रहा है उसका मैं मेंशन करता हूँ। हाजा आसिफ साहब भी जेल में रहे हैं। उनकी
3 दफा गालिबन मेरे जो मुताले के मुताबिक 3 दफा जब उनके केस का फैसला होना होता था तो कमीशन टूट जाता था, जो बेंच है वो टूट फैसला ना हो सके, वो हो सके, ठीक है। और ये इनकी अमल दरामद अंदर हुआ, इनकी हुकूमत के अंदर ये मामला हुआ। ये इनकी यानी ये चीफ मिनिस्टर थे या ये स्पीकर थे को सूबाई असम्बली के। अब जब एक के साथ जुल्म होता है, ज्यादती होते है, तो दूसरा हंसा जो इक़्तिदार में बैठा वो हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, उसको एंजॉय कर रहा होता है जिस तरह। और अब चूंकि ये फंसे हुए हैं तो ये जालिम बने हो, ये मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुकाफात अमल है। आप देखें कि अदलो इंसाफ तो एक ऐसा फेल है किसी सोसाइटी का, एक ऐसा फेल है कि जिसके मतलब कोई सोसाइटी नहीं चल सकती। अदलो इंसाफ के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान की रेट जो है इंटरनेशनल पे 142 पर है, और ये शर्मनाक मामला है। ये सिर्फ चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से नहीं है, ये हर फर्द के लिए सवालिया निशान है कि हमारा हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, यहाँ बात जो अहम तरीन बात है, चाहे चौधरी परवेज लाई साहब हो या कोई XYZ सियासतदान हो या अवाम हो, किसी भी इंसान के साथ पाकिस्तान के अंदर जब गैर मसावी तौर पर इंसाफ से वो महरूम किया जाता है तो वो काबिल मजम्मत है। ओके नाजरीन, आपके साथ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।